उपनिषद्वचनं धर्म अर्थ काम मोक्षाः ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಃ. ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು, ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, ಕಾಮ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು, ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ. ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮೋಕ್ಷ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವವು ಈ 4 ಪುರುಷಾರ್ಥಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿರ್ತವೆ. ವಿ ಮೇ ಬಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ರೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮದರ್, ಟೀಚರ್, son, daughter, as a politician, as a relative, as neighbors. We would be performing certain roles. So for each of the roles there are some expected behavior and attitude towards each of the behavior. So executing them to the utmost is for us, and then for the benefit of the others. That's what is dharma all about. There's nothing great about it. Okay, so but usually what happens is we mix up things, and then we mess up with the different kinds of role that we are playing, and then we mess up in our life and we mess others' life also. So that's the reason we get into problems. Artha, anyway, all of us are running behind. You guys are studying, you are taking education because you want to get a job and you want to get into make money. ನೀವು ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, ಏನಾದರೂ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರದು ಭಾವನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗಳು, ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದುರ್ಲಭವಾದದ್ದು. ಈ ಮೂರುಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿ achieve ಮಾಡ್ಬೋದು. You can achieve all the other 3, but the last one is little difficult. But according to our Vedas, you can achieve all these things if you build in certain qualities in yourself. If you change your personality in certain way, then you can get all these things very easily, right? So that's what is told. But in Upanishads also the same thing is told in a very easiest way. Okay, so Upanishads are like, they depict whatever is said in Vedas. So there are so many Upanishads. Okay, tesham praptireva manava jeevanasya antima lakshanam, right? That's what I said. Like bharatiyanam dhrudha vishwasah, like all Indians, we feel like okay, these are our achievements. ಸೊ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಮ್ಮದು ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ತೇಷು ಅಂತಿಮಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಾದ್ದೇವ ಭವತಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕೊನೆಯದಾಗೇನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಪಡಿಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತೌ ವೇದಾಃ ಉಪನಿಷತ್ಸ ಸಾಧನಾನಿ ಭವಂತಿ. ಸೊ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ? Atma means self. So who we are, how we are doing, what we are doing, right? So if we interrogate ourselves and understand what we are doing, who we are, that's what is the Atma Jnana. That's what, to get that knowledge, ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ನಮಗೆ ಸಾಧನೆಗಳಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಏತಾಹ ಉಪನಿಷತ್ತಾಹ ಶತಾಧಿಕಾಹ ಸಂತಿ. ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು 100ಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿಂದ ತಾಸು ಪ್ರೋಕ್ತಾಹ ಕೇಚಾಹ ಮಂತ್ರಾಹ ಅತ್ರ ನಿರೂಪಿತಾಹ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.
There are hundreds of Upanishads, but out of that, only few shlokas have been given here. So let's look into there are 10 main Upanishads, and one of them is Ishavasya Upanishad. So there are 2 shlokas from Ishavasya Upanishad. Let's look at them in the beginning. Okay. Ishavasya sarvam yatkincha jagatyam jagata tyat tena tyaktena bunjitaha ma grada kasya sviddhanam. ನೋಡಿ, ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬಾಯ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಡಿಯೋ ಫೈಲ್ ಇದೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇದನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಅದೇ ರಾಗಬದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಬಾಯ್ಪಾಟಾಗೂ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ವಿಷಯ ನೀವು ಬರೀ ನಿಮ್ಮದು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಲೈಫ್ ಲೆಸನ್ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್, I request all the students not to just take this for the examination's sake. Okay, you can write an exam, you can score well, not a big deal. Okay, but these things are life lessons. You have to keep these 4 shlokas, and if you by heart and keep these things for your life long, these are going to help you. Believe me, these are going to help you like anything in your every phase of your life, be it your student life, professional life, personal life, everywhere these are going to be useful. These shlokas applies in a different way for a student, in a different way for professionals, in different way for in a personal life. Okay, like I said, in dharma, artha, karma, kama, right? So like that, it applies in a different ways. The same thing, you can see it in different ways. Okay, ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಓದಬೇಡಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಲೈಫ್ ಲೆಸನ್, ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಇದು ಮೂಲ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯ ಇರುವಂಥ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿನೇ ಇದನ್ನು ಬರೀ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳೋದು ಯಾವ ಥರ ಇರೋದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಾಯ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಖಂಡಿತ ನಿಮಗಿದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮುಂದೆ ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೀ ಪರೀಕ್ಷಾಗೋಸ್ಕರ ನೋಡಬೇಡಿ, ಬೇರೆದಕ್ಕೂ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಮೊದಲೇ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ. ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್. ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ. ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ. ಸೊ ಈ ಜಗತ್ತು, ಯತ್ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳಾಗಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದೂ ಈಶ್ವರನಿಂದ ಅಂದರೆ ದೇವರಿಂದ ಅದು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯದ್ದು ಶ್ಲೋಕ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಏನಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಅನ್ನೋದೇ ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಅನ್ನೋದ್ರದ್ದು ಅರ್ಥ. ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್ತ. ಸೊ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳು, ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಕಥೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಂಬದಿಂದ ನರಸಿಂಹ ಬಂದ. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಗಾಡ್ ಸರ್? ಎಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು. ಆ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ದೇವರೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀತಾಹ. ಅವನಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದನೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸಿ. ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ, ತೇನ ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೇನು ಹಣ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ರಿ, ನಿಮಗೇನು ಆಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ರಿ, ನಿಮಗೇನು ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಅಲ್ಲ ಅಂತನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಕನಿಷ್ಠ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ.
ಮಾ ಗೃಧ ಕಸ್ಯ ಸ್ವೆದ್ದನಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಯಾವುದು ನೀವು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಬೇರೆಯವ್ರದನ್ನು ನೀವು ಹಣವಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ಅಪಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಬೇರೆಯವ್ರದನ್ನು ಕಿತ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ದೇವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೇ ನಮ್ಮದು ಇದು ಒಂದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಆ ಥರ ದುರಾಸೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? So, God is there in everywhere, in everything, in living, non-living, everything. Like you have heard in the story of Prahalada, like God has come out of the, pole. So, there, it's a non-living thing. So, God is there in everywhere. That's what it says, right? Like that, He is there everywhere. Whatever He has given you, whatever God has given you, enjoy those things. Don't try to grab others' wealth or money or anything that is of others, because God has given those things to them, not to you. Whatever He has given to you, you enjoy those things. Don't try to grab the others. Okay, so that's the meaning of this one. Yastu sarvani bhutani ಆತ್ಮನ್ಯೇವಾನುಪಶ್ಯತಿ. ಯಹ ತು ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಆತ್ಮನ್ಯೇವಾನುಪಶ್ಯತಿ. ಆತ್ಮನ್ ಏವ ಅನುಪಶ್ಯತಿ. One who thinks that in all the living beings He is there. That means the God is there, because God is in me also, God is in you also, God is everywhere. So when I see myself in all of you, right, that's when sarva bhuteshu chatmanaha. So in all the animals, in all the living beings, when somebody sees himself or herself in the others, tato na vijugupsati. So he will not feel anything bad about that person, right? So ಯಾರು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ತನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಲ್ಲೂ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ಅದೇ ದೇವರು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತೀವೋ ಅದೇ ಥರ ಬೇರೆಯವರು ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲೇ ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಶ್ಲೋಕದ್ದು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಉದಾಹರಣೆವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿದಾಯಿತು. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲೇ ನೋಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲವರು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಅನಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಅನಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಅವರು ಆ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾರೋ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಕೋ ಬಡಿಬೇಕೋ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಬೇಜಾರು ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ತುಂಬ ದುಷ್ಟರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಅವರು ಏನೋಪ್ಪ ಆದರೂ ನೀವೇನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಥರ. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ನೋ ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೈ ನೇಬರ್ ಈಸ್ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್ ಮೀ. ಸೊ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೇನೆಂದರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ಯು, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವೆನ್ ಸಂಬಡಿ ಡಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಫೀಲ್ ಇರಿಟೇಟೆಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ನಮ್ಮೊಳಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನಾವು ತಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅವಲೋಕನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇನ್ಯಾರೇ ಏನೋ ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಅವರಲ್ಲೂ ದೇವ್ರಿರ್ತಾನೆ, ಫಾರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ರೀಸನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಅದರಿಂದ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ.